प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। यूनिट 4 लॉन्गर शार्पर बिगर। यूनिट 4 लॉन्गर शार्पर बिगर एमां सरस मजानी स्टोरी जेनुं नाम छे सोहन सेन। एक प्रिंस होय छे, एना 3 फ्रेंड होय छे। एना 3 फ्रेंड अने आ सोहन सेननी जे स्टोरी छे एनी आपणे डिटेलमां चर्चा करीशुं। यूनिट 4 द प्रिंस एंड हिज फ्रेंड्स। सोहन सेन वॉज अ प्रिंस। सोहन सेन एक राजकुमार हतो। भाई जे राजकुमार हतो एनुं नाम हतुं सोहन सेन। ही हैड 3 फ्रेंड्स। तेने 3 मित्रों हता। लॉन्गर लेग्स, शार्पर आईज एंड बिगर बेली। लॉन्गर लेग्स लांबा पगवाळो, शार्पर आईज तेज आंखोवाळो एंड बिगर बेली मोटा पेटवाळो। भाई एमना अहींया नाम कोई प्रॉपर नहीं आपे, पण लॉन्गर लेग, शार्पर आईज एंड बिगर बेली नामना 3 एने फ्रेंड्स हता, मित्रों हता। दे हैड स्पेशियल पावर। याद रखजो भाई, पावर एटले शक्ति। तो तेमने स्पेशियल खास पावर आपेलो हतो। जो आ प्रिंस शब्द छे याद रखजो, राजकुमार। आ प्रिंस एटले राजकुमार। तो शुं कहे छे जो कि भाई आ सोहन सेन नामनो एक राजकुमार हतो। तेने 3 मित्रों हता, लॉन्गर लेग, शार्पर आईज अने बिगर बेली। दे हैड स्पेशियल पावर। तेओनी पासे विशिष्ट शक्ति हती, खास पावर आपेलो हतो। इन देट लैंड अनदर किंग हैड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। हवे अहींया जोजो शब्द प्रिंस शब्द जे छे एने डबल एस लगावो એટલે राजकुमारी प्रिंसेस થઈ જાય છે। राजकुमारी विचारवा जेवुं छे। અને એના પછી એ લાઈનમાં જો મેની યંગ પ્રિન્સ, ખાલી એક એસ લાગે તો થઈ જશે રાજકુમારનું બહુવચન રાજકુમારો। जो बेटा शब्द सेम है पण थोड़ू डिफरंट आवे छे, पण जोवा जेवुं छे कि PRINCE एटले राजकुमार, PRINCE डबल एस एटले राजकुमारी, PRINCES लागे तो राजकुमार। होप टू मेरी हर। होप एटले आशा होवी। होप एटले आशा होवी। टू मेरी लग्न करवा हर एनी साथे। बट द किंग हर फाधर डिड नॉट वॉन्ट हिज डॉटर टू मेरी एट ऑल। શું કહે છે જો ઇન ધેટ લેન્ડ તે પ્રદેશમાં અનધર કિંગ હેડ અ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ। તે પ્રદેશમાં એક રાજા અને સુંદર રાજકુમારી હતી। મેની યંગ પ્રિન્સ હોપ ટુ મેરી હર। ઘણા બધા યુવાન રાજકુમારોને તેની સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હતી, કારણ કે એટલી સુંદર હતી એટલે બધા જે રાજકુમાર હતો એમને એમની સાથે પરણવાની ઈચ્છા હતી। બટ ધ કિંગ હર ફાધર ડીડ નોટ વોન્ટ હિઝ ડોટર ટુ મેરી એટ ઓલ। પણ રાજા તેનો પિતા કોની સાથે લગ્ન થવા દેતો નહોતો। ધ કિંગ વોઝ અ મેજિશિયન। રાજા પોતે જાદુગર હતો। મેજિશિયન હતો, શું હતો? જાદુગર હતો। તે પોતે જ જાદુગર હતો એટલે કોઈના જોડે લગ્ન થવા દેતો। શું કરતો જો હી સેટ 3 ડિફિકલ્ટ અઘરી ટેસ્ટ ગોઠવતો। કેવી ટેસ્ટ? તો ઈચ ડે એટલે દર દિવસે, ईच डे दर दिवसे ही वुड हाइड द प्रिंसेस एट डिफरंट प्लेस। प्लेस शब्द याद रखो के दर दिवसे राजकुमारी ने जुदी जुदी जगह छुपावतो हो। करवानुं शुं? द प्रिंस हैड टू फाइंड एंड ब्रिंग हर बैक टू पैलेस। जो अहींया प्लेस छे, अहींया पैलेस छे। प्लेस एटले जग्या, स्थळ, अने पैलेस एटले महल। शब्दों ध्यान रखजो खास। तो राजकुमार ने तेने शोधीने महल में लावानी आटलू काम कि राजा पोते जादूगर हतो, माटे 3 टेस्ट गोठवतो तो दर दिवसे राजकुमार ने जुदी जुदी जगह छुपावी देतो हतो। राजकुमार ने तेने शोधीने लावानी महल में मूकवानी आटलू काम। मेनी प्रिंस ट्राइड बट फेल्ड इन दिस टेस्ट। घणा बधा राजकुमारोए आमां ट्राय कर्यो बट दे फेल एटले निष्फळ गया, अनसक्सेसफुल था। शू थया? निष्फळ गया। घणा बधा ट्राय कर्यो शोधवानो पण मळ्युं नहीं, केटलाक फेल गया। सो द किंग टर्न देम इनटू अ डोंकी विथ हिज मैजिक। एटले राजा एमने शुं करतो कि भाई आवा जे राजकुमारो फेल थाय ने परीक्षामां एना पछी जादूथी गधेड़ा बनावी देतो। समझवा जे स्टोरी है कि भाई जे ते प्रदेश में एक राजा हतो, राजाना सुंदर राजकुमारी थी। आ राजकुमारी जोड़े लग्न करवा घणा बधा राजकुमारोनी इच्छा हती। घणा बधा ट्राय कर्यो। राजा पोते केवो तो जादूगर हतो, ए टेस्ट लेतो 3। हवे 3 दिवस शुं करे, जुदी जुदी जग्याए राजकुमारीने छुपाई दे। करवानुं शुं
કે આને જઈને શોધીને લાવવાની ને મહેલમાં પાછી મૂકવાની, આટલું કામ. ઘણા બધા રાજકુમારોએ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેઓ પરીક્ષામાં ફેલ ગયા. સો ધ કિંગ ટર્ન ધેમ ઇન્ટુ ડોંકી વિથ હિઝ મેજિક. માટે રાજા એને જાદુઈ શક્તિથી ગધેડા બનાવી દેતો. સોહનસેન વેન્ટ ટુ ધ કિંગ. સોહનસેન રાજા પાસે ગયો. ધ કિંગ સેડ. રાજાએ કહ્યું, આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેર. મેં રાજકુમારીને ક્યાંક છુપાવી છે. ફાઇન્ડ હર આઉટ એન્ડ બ્રિંગ હર ટુ મી બિફોર ધ સનસેટ. આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ. મેં રાજકુમારીને ક્યાંક છુપાવી છે. ફાઇન્ડ હર આઉટ, એને શોધી લાવ, એન્ડ બ્રિંગ હર ટુ મી બિફોર સનસેટ. સૂર્યાસ્ત પહેલાં મારી પાસે લાવી. સોહનસેન આપણો જે મેન પ્રિન્સ હતો એનો પાર્ટિસિપેટ થવા ગયો ત્યાં, અને રાજાને જઈને મળ્યો. રાજાએ કીધું કે આઈ હેવ હિડન. હવે હિડન શું છે જોઈ લેજો. તો HIDE, હાઇડ એટલે છુપાવવું, એનું ભૂતકાળ થશે હિડ, HID, અને એનું પાસ્ટ વર્બ 3 થશે હિડન, ભૂતકૃદન. હિડન એટલે છુપાઈ. આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેર. મેં રાજકુમારીને ક્યાંક છુપાવી છે. ફાઇન્ડ હર આઉટ એન્ડ બ્રિંગ હર ટુ મી. એને શોધી કાઢ. ફાઇન્ડ એટલે ભાઈ શોધવું, સર્ચ એટલે પણ શોધવું, એન્ડ બ્રિંગ એટલે લાવી દે. બિફોર ધ સનસેટ, સૂર્યાસ્ત પહેલાં મારી પાસે લાવી દે. પરીક્ષા ચાલુ. હવે આને તો મિત્રો હતા જ. ધ શાર્પર આઈઝ લુક ઓલ અરાઉન્ડ એન્ડ સેડ. ઓલ અરાઉન્ડ, બધી બાજુ એને જોયું અને સેડ કહ્યું, ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ઓન ધ ટોપ ઓફ માઉન્ટેન. માઉન્ટેન એટલે પર્વત, ટોપ એટલે ટોચ. 100 માઇલ અવે, 100 માઇલ દૂર એક ઊંચી પર્વતની ટોચ ઉપર રાજકુમારી છે. ધેન લોંગર લેગ્સ રેન એઝ ફાસ્ટ એઝ ધ વિન્ડ. જો ભાઈ એઝ ફાસ્ટ એઝ એટલે જેટલું જ, એઝ ફાસ્ટ એઝ એટલે જેટલું જ, કે લાંબા પગવાળો જે હતો ને, એઝ ફાસ્ટ એઝ ધ વિન્ડ. વિન્ડ એટલે પવન, હવા, કે ભાઈ હવાની જેટલી ગતિએ દોડ્યો એ માણસ, અને રાજકુમારીને લઈને હી કેમ બેક વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર ડાર્ક. અંધારું થાય પહેલાં તો રાજકુમારીને લઈને આવી ગયો. ધ કિંગ વોઝ એંગ્રી. રાજા બહુ ગુસ્સે થઈ ગયો. ઓકે, તો પહેલા દિવસે હાર થઈ એટલે રાજા ગુસ્સે થઈ ગયો. નેક્સ્ટ ડે ધ કિંગ સેડ. બીજા દિવસે રાજાએ કહ્યું, આઈ હેવ હિડન ધ પ્રિન્સેસ સમવેર એલ્સ, બ્રિંગ હર ટુ મી બિફોર ધ સનસેટ. ફરીથી રાજાએ શું કર્યું? આઈ હેવ હિડન, મેં છુપાવી છે રાજકુમારીને. ક્યાં? સમવેર, ક્યાંક. બ્રિંગ, લાવી દે. બિફોર સનસેટ, સૂર્યાસ્ત પહેલાં. શાર્પર આઈઝ લુક્ડ એન્ડ સેડ. તે જ આંખોવાળાએ બધી તરફ જોયું અને કહ્યું, ધ કિંગ હેઝ ટર્ન હર ઇન્ટુ અ ગોલ્ડન લીફ. રાજાએ એને સોનેરી પાંદડું બનાવી દીધું છે. સી ઇઝ 200 માઇલ અવે. અવે એટલે દૂર, દૂરને બીજા શબ્દોમાં ફાર કહેવાય, FAR. શું કીધું? કે રાજાએ તેને શું કરી છે? કે સોનાનું પાંદડું બનાવી દીધું છે, અને એ પાંદડું અત્યારે અહીંયાથી 200 માઇલ દૂર છે. ભાઈ 1 માઇલ એટલે સમથિંગ 1.4 કિલોમીટર, 1.5 કિલોમીટર જેવું થાય છે, બરાબર? તો શું કહે છે કે રાજાએ તેને 200 માઇલ દૂર અહીંયાથી દૂર મૂકી છે, અને એને ગોલ્ડન લીફ બનાવી દીધી છે. ધ લીફ ઇઝ શેકિંગ. જો ભાઈ શેકિંગ એટલે શું બેટા? SHAKE. શેક એટલે હલાવવું. આપણે હાથ મિલાવીએ ને તો હેન્ડશેક કેવું કહેવાય, પણ કાઢીને ING કરો એટલે શેકિંગ. શેકિંગ એટલે શું? શેકિંગ એટલે હેંગ. હેંગ એટલે લટકવું. તો અત્યારે પાંદડું હવામાં લટકી રહ્યું છે, ફરકી રહ્યું છે. યાદ રાખજો, પહેલી વાર 100 માઇલ દૂર એક પર્વતની ટેકરી ઉપર, બીજી વાર 200 માઇલ દૂર, પણ રાજા એને શું બનાવી દીધું? ગોલ્ડન લીફ બનાવી દીધું છે. ધ લીફ ઇઝ શેકિંગ ઇન ધ વિન્ડ. અને અત્યારે પાંદડું હવામાં ફરકી રહ્યું છે. લોંગર લેગ્સ રેન ફાસ્ટર દેન. જોજો બેટા, ફાસ્ટર દેન શબ્દ વાપર્યો છે. કયો શબ્દ વાપર્યો છે? ફાસ્ટર દેન. કે એ જે પાંદડું છે એ શું કરે છે? પાંદડું જે ફરકી રહ્યું છે 200 માઇલ દૂર, એટલે લાંબા પગવાળો, ફાસ્ટ, ઝડપથી દોડે. ધ વિન્ડ, પવન કરતાં પણ. હી કેમ બેક વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર નાઇટ ફોલ. રાત પડે પહેલાં તો લઈને આવી ગયો. ધ કિંગ વોઝ એંગ્રીયર. રાજા વધુ ગુસ્સે થઈ ગયો. કેમ? બીજી વાર હાર થઈ છે ભાઈ, કારણ કે સોહનસેન જોડે એવા મિત્રો હતા. હવે જુઓ, ઓન ધ થર્ડ ડે, ત્રીજા દિવસે, ધ કિંગ સેડ, રાજાએ કહ્યું, કમ વિથ ધ પ્રિન્સેસ બિફોર સનસેટ. સૂર્યાસ્ત પહેલાં રાજકુમારીને લઈને આવજો. અગેન શાર્પર આઈઝ લુક ઓલ અરાઉન્ડ એન્ડ સેડ. ફરીથી તે જ આંખોવાળાએ બધી તરફ જોયું અને કહ્યું,
ધ પ્રિન્સેસ ઇઝ ક્વાઇટ ક્લોઝર, વેરી નિયર, ક્વાઇટ ક્લોઝર. રાજકુમારી ઘણી નજીક છે. શું છે? રાજકુમારી ઘણી નજીક છે. કેમ ભાઈ? ક્વાઇટ ક્લોઝર, બહુ નજીક છે. વેરી નિયર, વેરી ક્લોઝ. સી ઇઝ એટ અ બોટમ. ભાઈ બોટમ એટલે યાદ રાખજો તળિયું. બોટમ એટલે તળિયું. અને ડીપ, ડીપ એટલે ઊંડું, કે ઊંડા તળાવના તળિયે છે. ધ કિંગ હેઝ ટર્ન હર ઇન્ટુ અ સિલ્વર ફિશ. રાજાએ તેને સિલ્વર ફિશમાં બનાવી દીધી છે, ફેરવી દીધી છે. કે ભાઈ આજે રાજકુમારી છે એ છે બહુ નજીક, પણ રાજાએ એને જાદુ શક્તિથી શું બનાવી નાખી છે? રૂપેરી માછલી, સિલ્વર ફિશ બનાવી દીધી છે. અને એ સિલ્વર ફિશ છે ને ઊંડા તળાવના તળિયે પડી છે. ધ ફોર ફ્રેન્ડ્સ વેન્ટ ટુ ધ લેક. ફોર કયા ભાઈ? સોહનસેન અને પેલા ત્રણ, ચારે ચાર મિત્રો ક્યાં ગયા? ત્યાં. નાવ ઇટ ઇઝ માય ટર્ન સેડ બિગર બેલી. યાદ રાખજો બેટા, બિગર બેલીનું એક જ વાક્ય છે, નાવ ઇટ ઇઝ માય ટર્ન, હવે મારો વારો છે, આવું બોલે. આખી સ્ટોરીમાં એનું એક જ વાક્ય. હી સ્ટાર્ટેડ ટુ ડ્રિંક વોટર. એને પાણી પીવાનું શરૂ કર્યું. હી ડ્રેન્ક એન્ડ ડ્રેન્ક. એ પીધે જ ગયો, પીધે જ ગયો. ધ લેક વોઝ ઓલમોસ્ટ એમ્પ્ટી. મોટા ભાગનું તળાવ ખાલી થઈ ગયું. ધ પ્રિન્સ કોટ ધ સિલ્વર ફિશ. રાજાએ પેલી સિલ્વર ફિશને પકડી. ધ ફિશ ટર્ન ઇન્ટુ અ બ્યુટીફુલ પ્રિન્સેસ. માછલી સુંદર રાજકુમારીમાં ફેરવાઈ ગઈ. બોથ ધ પ્રિન્સ એન્ડ ધ પ્રિન્સેસ વર હેપી. રાજકુમાર અને રાજકુમારી બંને ખુશ થયા. દે વેન્ટ ટુ ધ કિંગ. તેઓ રાજા પાસે ગયા. ધ કિંગ બીકેમ વેરી એંગ્રી. રાજા તો વધારે ગુસ્સે થઈ ગયો. ધ કિંગ ટર્ન હિમસેલ્ફ ઇન્ટુ અ ક્રો. રાજાએ પોતાને કાગડો બનાવી દીધો. એન્ડ ફ્લ્યુ અવે ઇન્ટુ ધ જંગલ. જંગલમાં ઉડી ગયો. કે રાજાની ભાઈ 3 વાર હાર થઈ. આપણો સોહનસેન જીતી ગયો. એટલે રાજા પોતે એટલો ગુસ્સે ભરાયો કે પોતાને કાગડો બનાવીને જંગલમાં ઉડી ગયો. સ્ટોરી અહીંયા કમ્પ્લીટ. અસ્તુ, પ્રણામ.